नमस्कार मु गगन कुमार बाहानगार रेल दुर्घटना आज 1 वर्ष पूरी विभाग प्रतिश्रुति पानीर गार बाहानगा रेल स्टेशन दुर्घटना को पूरीगला 1 वर्ष ठीक 1 वर्ष तले जून 2 तारिख संध्या 7टा समय घटी से छातीथरा लोमहर्षणकारी सीरीज रेल दुर्घटना करमंडल एक्सप्रेस सिग्नाल जनित त्रुटि जो आप लाइन रे ठिया होइथिबा एक मालगाड़ी उपरे चढ़ी जाइथिला फल बोगी गुड़िक लाइनच्युत होगा सही समय पास करुवा जसवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बोगी को धक्का देता फल भयंकर सीरीज दुर्घटना घटी बोगी गुड़िक दुर्घटनाग्रस्त होता एथिरे उभय एक्सप्रेस 23टी बोगी दुर्घटनाग्रस्त होता यह दुर्घटना 295 जन यात्री प्राण जाइथिला एवं 1200 रु ऊर्ध्व यात्री एथिरे आहत होइथिले एवं यही दुर्घटना सिग्नाल जनित त्रुटि पाई होइथिला बोली परे मध्य जना पड़िथिला एथिरे स्थानीय बासिंदाकर सहयोग को सारा विश्व प्रशंसा करिथिला प्रशासनिक कल पहुंचवा पूर्व स्वेच्छासेवी माने दुर्घटनाग्रस्त बोगीरू आहत एवं मृत व्यक्ति को उद्धार करी विरल इतिहास सृष्टि करथिले दुर्घटनार मृताहत यात्री मानकर मृतदेह को बाहानगा हाईस्कूल रखा जाइथिला एथिपाई विद्यालय खोलिबा परे छात्र छात्री और अभिभावक मध्य अशांति एवं भयर वातावरण देखा जाइथिला श्रेणीगृह को भंगा जाइथिला जहाकू परवर्ती अवस्था राज्य सरकार एक मॉडल विद्यालय भाव घोषणा करथिले सही समय बाहानगा गोपालपुर रास्ता रेल फाटक दीर्घ 28 दिन बंद रहिथिला जहाँकि यातायात करने अंचलवासी बहु असुविधार सम्मुखीन होते अवश्य रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जोगाजोग कर 50 घंटा भितर रेल चलाचल स्वाभाविक आनी पर सीबीआई तरफ विभिन्न तनाघन कर संपुक्त 3 जन को जेरा चाकरी कांड अभियोग प्रशासन रेलमंत्री यही स्टेशन को स्वतंत्र स्टेशन करने एक उड़ंता किंतु ताहा आज जाए हो पारि परे अक्टोबर मास 23 तारिख रु पड़ी रही रेल डब्बागुड़ी काटी एठार उठाई नेबा प्रयास जारी रही यहाँ एक पश्चिमबंग कंपानी टेंडर नहीं डिसेम्बर मास 28 तारिख सुधा काटिबा संपूर्ण करी संपूर्ण 23टी रेल डब्बा को उठाई नहीं जाइतिला परे एही स्टेशन थिबा समस्त कर्मचारी मैनेजर को अन्यत्र बदली करा जाइतिला एबे एठारे सबु स्वाभाविक थिबा जणा पड़िछि आज सही जगार किछि स्वास्थ्यसेवी अनुष्ठान आज तिल तर्पण करुछंती एवं सेमानंकर मृत व्यक्तिंकर नमस्कार जय जगन्नाथ मो विजय कुमार बारिक मो घर हूँ बाहानगा ब्लॉक साउड गाँव में समाज दर्पण जड़े सक्रिय मेम्बर बालेश्वर जिलार जड़े सक्रिय मेम्बर ये जो आप समाज दर्पण देखुं आज आयोजक आज जो कार्यक्रम सब कौन कौन माने कौ उद्देश्य कौन आज्ञा आज उद्देश्य तो गोटे कारण केवल मन पड़ जून 2 कथा मन पड़े ना लोम टांकुरी उठू कारण से लौह दानवर रक्त भोजीर जो रक्त तांडव से जो लौह दानवर जो चित्कार एवं भी कान को बाजुच मैंने मन पड़े शिहरण खेली जाऊँ मन भितर कान बाजिले से चित्कार आर्तनाद जो मैं छाती फाटी पड़ू तेणु से उद्देश्य से जो स्मृति उद्देश्य आम तो किसी पारूनी केवल टी श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि आम समाज दर्पण ग्रुप तरफ एवं ये जो एसआर क्लब अच्छी एसआर कंप्यूटर एंड एजुकेशन एकेडमी से सहयोग तथा स्टेशन क्लब बाहानगा सहयोग आम ये सफल हो आउ कौन कार्यक्रम रोची आउ कार्यक्रम रही आम ये संध्या समय आम रखी गोटे कैंडल मार्च रखी आउे आमर गोटे रही साहित्य आलोचना हम साहित्य तो नुह से स्मृति साहित्य माने पर्यवेक्षण करके आम आलोचना करूँ गोटे सुंदर सभाटिया करूँ एमती भाव किसी अच्छे धन्यवाद थैंक यू परिचय देवे मो ना भागवत प्रसाद रथ मो भूमिका यही रेल लाइन 30 फुट दूर सेदिन आम जाचु आम आगु भी आप मतामत नहीं आप ये से प्रेजेंट थिले
ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବେଳେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଯାଇନି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେଦିନକାର ଅନୁଭୂତି ପଚାରିଲେ ମୋତେ ତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାକୁ ଏ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନି। ଆଉ ବାହାନଗାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ତାରିଖରେ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି ପାଖରେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନକୁ କିମ୍ବା ରେଳ ଧାରଣାକୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବେଳେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ କେମିତି ଡର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? କେମିତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗେ? ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଏଠୁ ଆଲୋକମାଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକ ଦିଆହେଲା। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସଜ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହେ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ହେବା ପରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳିଲା। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ସିଏ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇପଟରେ ଦୁଇଟା ଲଗେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଆମର ଭୟଟା ଅନେକାଂଶରେ କଟିଯାଇଛି। ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାହାନଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେକାଂଶରେ ପାଳନ ହେଇଛି। ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ ସଭାଗାର ଥିଲା, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖିକି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲ କାମ ଚାଲିଛି। ବାକି ଏ ପାଖ ଆଖ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଲୋକସଜ୍ଜା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେହି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ମି ରିଟାୟାର୍ଡ ସୋଲଜର। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାନଗାର ବାସିନ୍ଦା, ଏଇଠି ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି ବର୍ଷେ ପୁରିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। କ'ଣ ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ଥିଲା? କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ ଫ୍ରିରେ ଆମର ଆର୍ମି ପାଇଁ ଏନରୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାରରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ବାହାନଗାକୁ ସେବା ଭୂମିରେ ନାମିତ କରାହେଲା। ବାହାନଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଚିତ୍କାର, ଆଉ ବିନା ଲାଇଟ୍ରେ ସେ ସମୟରେ ପୋଲ୍ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ ସବୁର ବଗି ଗୁଡ଼ାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ 295ରେ ଆମର ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ରହିଲା। 1,500ରୁ ଲୋକ ଅଧିକା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସେଦିନ ରାତିରେ କାମ କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବାହାନଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଦୂର କାମ ହେଇଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଗଲା ସେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କାମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ ଏଯାଏଁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର କାମ ଏବେ ବି ଚାଲୁଅଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କି ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଏଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 5T କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟାର କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଅଧା ଅଧି ହେଇକି ଅଛି, ସିଏ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କି ହସ୍ପିଟାଲର କାମ ବି ସିଏ ବି ଚାଲୁଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକରି କୌଣସି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ସେଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଦେବା ତ ଏଯାଏଁ ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କି କାମ ଚାଲିଛି, କେବେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।